whose love endures through generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I stand on, Jesus. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You moved in power then, God moved in power now. You are the same God, you are the same God. You were a healer, you are a healer now. You are the same God, you are the same God. You were a savior then, you are a savior now. You are the same God, you are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. We call on you. Oh, I'm calling on the Holy Spirit.
fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lonely. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I stand on, Jesus. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You moved in power then, God moved in power now. You are the same God, you are the same God. You were a healer, you are a healer now. You are the same God, you are the same God. You were a savior.
要以感谢进入他的圣殿，要颂赞进入他的圣所，要感谢他，称颂他。各位弟兄姐妹平安，平安。让我们从座位上起立，我们一起来赞美我们的神。等一下呢，这首歌有一个欢呼的环节哦，所以等一下要遇到那个环节的时候，请大家大声的欢呼出来，然后一起哈利路亚，好吗？好，来，让我们一起普天下向耶和华欢呼，普天下当向耶和华欢呼，你们当得以侍奉耶和华。当来向他歌唱，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是神，我们是他造，也是属他的，我们是他的民，是他当称谢进入他的门，当称谢进入他的门，当赞美进入他的园。他的慈爱存到永远，他的心事直到万代。好，还没有，等一下就有这个欢呼的环节哦，那我们就等一下再唱热一点。那等一下到欢呼环节的时候要大声唱出来，好吗？好，那我们一起拍手来赞美他。普天下当向耶和华欢呼，你们当得以侍奉耶和华，当来向他歌唱，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是神，我们是他造，也是属他的，我们是他的民，是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的园，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的心好，准备来欢呼喽！到万代，来向他欢呼，来向他跳欢呼，哈利路亚！来向他欢呼，来向他欢呼，来向他跳舞欢呼，大声一点，哈利路亚！再一次，来向他欢呼，来向他跳舞，哈利路亚！再一次，来向他欢呼，来向他跳舞，向他歌唱，向他歌唱。向他歌唱，向他歌唱，向他歌唱。当称谢进入他的门，当赞美进入他的园，当感谢他。这海伦的耶和华本为善，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的心事直到万，他的心事直到万代，他的心事直到万代。让我们用最大的掌声献给他，这个这位上帝，哈利路亚！让我们大大的掌声来赞美他，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！各位弟兄姐妹，请坐。就是我们要向你来跳舞，我们要向你来歌唱，因为你是我们患难中随时的帮助，你是我们在黑夜里随时的依靠。我们知道，我们只要仰望你，我们就会有勇气，就会有那不会后退的勇气。谢谢主耶稣，我们要再次来赞美你，我们将满心的感谢祷告奉靠圣名祈求，阿们。找到我，在生命十字路口，你靠近我，你拥抱我，从此你不放手。过去的种种，全然交在你手中，
你医治我，你恢复我，从此我不放手。夜再黑，心再疲惫，我仰望你自身容颜，我已决定永不后退。作为何等的荣美，你作为何等荣美，你大能在我心间，我愿一生紧紧跟随。我跟随你从高山到低谷，我跟随你即使荆棘漫步，纵然面对挑战也有眼泪感到疲惫，我要挣脱残累，永远不后退。在你翅膀荫下，我的保护，你话语是我生命的坚固，你应许不摇动，自始至终永不落空，未来在你的手中，我不忘初衷。当你找到我，是的，主耶稣，感谢你找到我们，感谢你让我们在这生命的十字路口的时候，在我们的困难的时候找到我们，做我们的依靠，做我们的帮助。谢谢主耶稣，感谢你。当你找到我，在生命十字路口，你靠近我，你拥抱我，从此你不放手。过去的种种，全然交在你手中。你医治我，你恢复我，从此我不放手。夜再黑，心再疲惫，我仰望你自身容颜，我已决定永不后退。你作为何等荣美，你大能在我心间，我愿一生紧紧跟随。我跟随你从高山到低谷，我跟随你即使荆棘漫步，纵然面对挑战也有眼泪感到疲惫，我要挣脱残累，永远不后悔。在你翅膀荫下，我的保护，你话语是我生命的坚固，你应许不摇动，自始至终永不落空，未来在你的手中，我不忘初衷。当你找到我，夜再黑，心再疲惫，夜再黑，心再疲惫，我仰望你自身容颜，我已决定永不后退。你作为何等荣美，你大能在我心间，我愿一生紧紧跟随。再次夜再黑，心再疲惫，夜再黑，心再疲惫，我仰望你自身容颜，我已决定永不后退。你的作为何等荣美，你作为何等荣美，你大能在我心间，我愿一生紧紧跟随。再次夜再黑，心再疲惫，我们只要仰望你的荣美，我们就有力量。心再疲惫，我仰望你自身容颜，我已决定永不后退。你的作为，
心间，我愿一生紧紧跟随。我只想要藏在你翅膀荫下，更多更多停留在你同在。生命最大的盼望，就在你恩典之中。你就在我的身旁，我只想要藏在你翅膀荫下，渴求能更多停留在你同在。生命最大的盼望，就在你恩典之中。你就在我的身旁，主耶稣，你全然的爱我，全然的爱我，最真实的我，你全然接纳我，寂寞我软弱，生命中的每一步，有你丰盛恩典。使我更靠近你，你全然的爱我，你全然的爱我，紧紧拥抱我，你全然接纳我，永不离开我。生命中的每一步，有你丰盛恩典。使我更靠近你，我只想要藏在你翅膀荫下，渴求能更多停留在你同在。生命最大的盼望，就在你恩典之中。你就站立在我的身旁，我只想要藏在你翅膀荫下，渴求更多停留在你同在。生命最大的盼望，就在你恩典之中。你就站立在我的身旁，我只想要藏在你翅膀，我只想要藏在你翅膀荫下，渴求能更多停留在你同在。生命最大的盼望，就在你恩典之中。你就站立在我的身旁，我就想要藏在你翅膀荫下，渴求能更多停留在你同在。生命最大的盼望，就在你恩典之中。你就站立在我的身旁。现在主要巴父神，我们谢谢你。是的，你的圣灵随时随地，24小时分分秒秒就站在我们的身旁，随时看顾我们，保护我们，使我们脚步能走在儿童喜悦道路上面。谢谢你，主，这个恩典是何其大，何其广，无法计算。主，我们感谢你，让我们每一个人是你心中、你手上的宝贝。主，我们的一生能够有主的依靠。主，我们谢谢你，献上感谢祷告，奉主耶稣的名。阿门。好，我们现在奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你不明白奉献的意义，请用祷告来表达你的感恩。此生的
神全能神应当赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心归给至神全能神应他赐下独生子主耶稣基督，如今软弱这一的刚强，贫穷这一撑不住，都因为主已成就了大事。如今软弱这一的刚强，贫穷这一撑不住，都因为主已成就了大事，感恩。爱我们的主，我们感谢你，主啊，谢谢你如此的爱我们，就像刚刚我们的敬拜的歌词一样，即便我们是多么的软弱与不堪，主啊，你永远都爱我们最真实的样子，毫无保留。主啊，我们这时候也邀请圣灵能够浇灌在我们每一个人的身上，使我们的生活中都有圣灵的帮助、同在以及引导。接下来，我们献上时间、金钱、才能为主圣工所用，求主悦纳。这样感谢祷告是奉靠主耶稣圣名祈求，阿门。请坐。来做消息的报告。好，来，我们首先来介绍新。不好意思啊，好，来，我们来读这一周的金句哈。好，我们一起来读华语2次来，彼得告诉他们，你们每一个人都要悔改，并且要奉耶稣基督的名受洗，好使你们的罪得到赦免，你们就会领受上帝所赐的圣灵。使徒行传2章38节再一次，彼得告诉他们，你们每一个人都要悔改，并且要奉耶稣基督的名受洗，好使你们的罪得到赦免，你们就会领受上帝所赐的圣灵。使徒行传2章38节。好，核心同工的事工研讨会在6月29号礼拜天下午1点是要检讨今年度跟规划明年度的事工，所以请长职、区组长、校长、队长出席。那这个是我们教会首次办理的全球领袖高峰会桃园的嘉南开放场8月9号跟8月16号礼拜六早上9点到下午5点，在我们这里新堂。那报名费1人1700元。那也请欢迎兄姐踊跃报名那个扫 QR code 的那个来报名好。OK， 那有个影片我们来看它介绍一下这是美国的原厂由美国这边过来所以是很值得来一起观赏的。You are no longer stuck, drained, overlooked. What would that feel like? Your ability to raise the lid of your leadership, to go from chaos to clarity, to
bring tomorrow to life is multiplied when you are equipped. The Global Leadership Summit is where leaders gather to learn more from each other, to build accountability, to be equipped to handle the leadership challenges of tomorrow. It's more than an event. It's a community where greatness is forged. Take a second, then take a step that equips you to design your tomorrow. Register for the Global Leadership Summit today. 好，那再来6月11号礼拜三10点半到12点松大讲座，主题是脑力激荡防失智，讲师是我们陈博士牧师啊，欢迎大家一起来参加。好，那9月27号礼拜六有一个桌游比赛啊，这是我们今年60周年活动系列之一哈。那本周日在401教室1点哈举办的桌游教学哈，同时也同步报名，欢迎一起来参加。台语圣经朗读比赛即日起到6月30号报名哈。那比赛日期是在7月20号，所以欢迎从大班以上到成人都可以参加，而且你报名之后会提供那个文字档跟那个音档让你来练习，所以这部分是非常好，而且是稳赢的稳赢，所以欢迎大家一起来报名哈。好 ，OK， 好，这边部分哈，好，那廖鸾凤姐妹安息主怀5月31号6月礼拜六蒙主恩召，享受73岁。6月10号这个礼拜二12点入殓及告别礼拜在桃园区的殡仪馆信义厅愿主安慰的灵与遗主同在。好，那慧捐小组的洪佳慧姐妹她6月3号蒙主恩召，享年53岁。那6月11号礼拜三下午1点半入殓跟告别礼拜在桃园区殡仪馆的怀德厅，同样愿主安慰的灵与遗主同在。好，那我们现在要来6月份的寿星请6月份的寿星起立来到台前，台前6月份的寿星6月份的6月份的还请来到台前请来到。好，那我们请来帮忙6月份的来，那我们请牧师来赠送礼物。上面的第2页有45位，好，那在6月份生日，好，那我们今天台前有3位代表，好，那我们也一起来为他们来祝福，好，也为这45位生日的弟兄姐妹们为他们来祝福，我们一起同心来祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢赞美你，为着在我们当中6月份生日的寿星们。为他们来献上我们的诚挚的祝福，也为他们来献上我们的感恩，也求神祝福他们每一位寿星都能够身心灵强健，也能够在他们这一年的当中出眼蒙福，入眼蒙福，让他们能够经历上帝更多格外的恩典。也求你看顾他们的家庭和家人，祝福他们的事业，也祝福在他们的灵命上都能够日日与主亲近，也能够灵命更加的增添，让他们的智慧还有的年岁都能够得到上帝的恩典恩待。我们同心在主的面前献上我们感谢、祷告、祈求、祝福，都是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门！我们再次拍手来祝福，恭喜生日快乐，上帝祝福，生日快乐，上帝祝福，生日快乐，上帝祝福。请回座。回座。好，我们来欢迎我们的新朋友，有一位黄俊奇弟兄，黄俊奇弟兄在这边，请起立让他接受大家的欢迎哈，欢迎他，好，黄俊奇弟兄哈，好。OK， 我们现在来读圣经上帝的话语，使徒行传2章36到40节哈，只有5节而已，所以我们一起来读，哦，来36一起来。所以以色列全体同胞啊，你们要确实知道，你们钉在十字架上的这位耶稣
上帝已经立他为主为基督了。大家听到了这话，觉得很扎心，向彼得和其他使徒说：“弟兄们，我们该做什么呢？”彼得告诉他们：“你们每一个人都要悔改，并且要奉耶稣基督的名受洗，好使你们的罪得到赦免。你们就会领受上帝所赐的圣灵，因为上帝的应许是给所有我们主上帝所呼召的人，就是你们、你们的儿女和一切在远方的人。”彼得又用许多话向他们做见证，劝勉他们说：“你们要救自己，脱离这些邪恶的人所要遭受的惩罚。”接着，我们请本堂主任牧师陈伯志陈牧师来讲道，所讲的题目是“受圣灵的洗”，受圣灵的洗。各位弟兄姐妹，大家平安。平安。我们在圣诞节的时候，大家见面会说圣诞快乐。那在复活节的时候，我们会说复活节快乐。那今天是五旬节，我们要说五旬节快乐。好，跟你旁边人说圣灵降临节快乐。听起来也蛮奇怪的。但是呢，为什么我们要在圣灵降临节快乐，或是我们到底要庆祝什么？好，要庆祝什么样的五旬节呢？好。如果你有机会，等下去我们的49号礼拜堂，你会发现礼拜堂的讲台的布置是红色的，好，十字架上面也挂了一个红纱，好，那这个红色呢，代表的是什么？火的颜色，所以那个就是在纪念将近2000年前五旬节降临那一天，这个有这个一个大的响声，像风一样的吹过，然后呢，有舌头像火焰一样落在每一个人头上。然后呢，每一个被圣灵充满的人呢，他们就按照圣灵所赐的口才，能够说起各国的言语方言或是各国的话，然后呢，都在颂赞上帝的作为。那这是一个非常美的画面，是一个圣灵教会的诞生，也是一个在上帝所要做的一个新事。在末后的日子，上帝要成就新的事情，所以他要来更新万物，就是从五旬节那一天来开始。而我们上礼拜牧师也有分享说，在这将近快要2000年来，那特别是1901年到20世纪开始的灵恩运动呢，把这2000年的教会历史呢，又推向了一个高峰。那五旬节的教会教派呢，也成为这个全世界增长最快的教会和教派。那我在读这些资料的时候呢，认识到有一个叫做 Amy。这个 Amy 呢，她本来是嫁给一个牧师，她是一位美国人。那她跟着她的牧师的先生，要去到中国来传教。可是，在传教还没有到中国，在船上，她的先生就是这位牧师呢，就过世就死了。所以这个 Amy 呢，没有去到中国传教，又搭着原来船又回去到美国。但回去到美国呢，上帝就感动他，他要继续的来传教，所以呢，他就开始领受到上帝给他的呼召，然后发现他有这个恩赐，祷告的恩赐，所以他就开始一边接着祷告，一边来传道。那你看到在这右边的这个图片呢，就是他所创设的四方教会在美国这里是曾经是个很大的教会。如果没有在看好消息，有一个杰克海福德，他是一个道上教会，就是属于这个四方教会这个教派，是属于灵恩派。那他很多的灵恩，很多的神迹奇事，我看到一个最觉得不可思议的，就是在一场聚会当中，他为一个胎儿来祷告。这个胎儿是个畸形儿，没有眼睛，没有手，没有脚。可是，在祷告当中呢，这个胎儿的手长出来了，脚长出来的，眼睛长出来的。我觉得真的是不可思议，但是我找不到这个的照片，那我不晓得这个传闻是真的还是假的，但是至少可以看到，哇，真的他那时候所建立的教会教堂，到今天依然还可以去美国，还可以去参观，在洛杉矶这个教堂到今天依然还在。当初呢，这个Amy 这个牧师呢，因为他没有受过神学训练，所以他真的是土法炼钢。那他一开始想要建的是一个$5000的教堂，$5000的教堂，
但是呢，他发现当他在呼召大家来奉献的时候，哇，这个一下就超过$5000，好，他觉得他不能只有盖个$5000，所以最后他盖的这个教堂呢，总共花了$25万，好，将近100年前，好，那这样是几倍？50倍，好，50倍好的这个奉献，而且全部都是 cash， 都是现金，好，都付完了，好，没有任何的贷款。那会发现这教堂呢有2个塔，一个被遮住了，2个塔，你知道那2个塔是做什么？不是那个马戏团在表演走钢索，也不是高空弹跳，那2个塔是电台，好，那他们是第一个有用电台来传啊，不是第一个，但是他们用电台好来传道，好来布道，好，所以她成为这个电台的 owner， 好，这是全美国第2个女性，好，是一个电台的这个主持人，啊，全美国第2个，100年前，好，非常的早，而她的事工也非常的有果效。好，那你可以在网络上找到这个四方教会，好，那在这个礼拜堂的照片哦，好，图片，好，一场，好，它是1万人的座位，好，所以在这个教堂建好的前7年当中呢，好，他们统计总共呢来到这个教堂聚会这样子前7年，好，超过4000万人，哇，每一年都几百万人在这里聚会，好，几百万人次了，好，几百万人次。我讲的这个4000万人不是4000万个人，好，是人次。好，但是呢，你可以发现这是一个复兴的教会，因为这个 Amy 牧师呢，平均啊每一个礼拜都要讲到几场呢？好像牧师现在每天共读，好，所以每天讲1场，好，礼拜6讲1场，礼拜天再讲2场，好，那这样一个礼拜加起来10场。这个 Amy 呢，好，她每一个礼拜讲22场，好，每一个礼拜都要讲22场，好，你可以发现，好，那她的每场聚会搞不好都是像这样子，好，所以而且都只有她一个人，好，她一个人。好，所以他很早就过世，好，54岁，好，但是呢，好，什么原因？好，有疾病，好，当然也有很多的传闻，好，但也有人认为这个 Amy 有很多的争议，好，因为她有3段的婚姻，好，甚至她每段婚姻呢都有除了第1段是丈夫过世之外，其他的都跟名人在一起，好，都跟那很有名的人在一起，好，所以有很多的征战，好，这留下了我们对这个教会，好，灵恩派或是灵恩教会，好，有很多的不清楚，或是怕的，或是恐惧，但是呢，也让我们在检讨，好，就这个灵恩运动100多年，那造成的现象，好，就是很多时候我们都会想要去找这个比较灵恩的教会，或是说比较有神迹奇事的教会，就好像好，你生病的时候，你会先找牧师祷告，还是先去医院找医生看病？找医生看病啊，你不一定会先来找牧师祷告。不过，因为现在台湾的医疗很发达，可是如果这样早期的台湾，或是早期医疗没有那么普及的时候，生病的时候连药也没得买的时候，他真的就想要找到一个人，好能够为他好来治病，或是为他来祷告。所以在马偕那个年代来台湾传道，好这个是很有用。好，但是呢，好渐渐我们也发现说，我们不一定会需要生病要找牧师祷告，好，因为你可能找医生更快。你可能去挂号更快，好，但是也会让我们越来越不把很多事情不会知道去依靠上帝，甚至可能找牧师祷告，你还会看，这个牧师祷告有效还是没有效？好，那你可能会找这个比较有效的牧师，好，比较有恩赐的牧师来找他来祷告，好，那但是呢，重点不是那些你找谁祷告，重点是你可不可以自己祷告，或是你自己可不可以经历到上帝？就好像我们在当孩子的时候，你没有钱的时候会怎样？跟爸爸妈妈要钱啊。等到你40岁、50岁，你没有钱的时候，你会怎么办？跟爸爸妈妈要钱吗？不会嘛，因为你不会再做小孩子。可是呢，很多时候我们就是想要去依赖别人，我一定要找一个人，找一个牧师来为我祷告，或是找一个长老来为我祷告。我不能够为自己祷告的时候呢，我们可以思想，我们应该。上帝的心意是什么？那灵恩运动呢？好，引起很多的纷争哦。好，那这个图片把它弄得比较白一点，因为上面都是网络上的啦。好，那但是很多都是很有名的牧师啊，都被贴上标签是灵恩派的牧师，好，或者是怎么样。好啊，但是我觉得你能够照片被人家贴在上面已经很不简单了，好，因为你已经好，你这个教会或是你的事工很有果效。好，但是重点是好，不是这些人，而是。在圣经也有预言，好，会有这些的假教师，好，假借名义耶稣的名义呢，好来杀害羊群，
好，或是来偷羊，或是来把这些披着羊皮的狼来吞吃上帝的羊。所以我们要怎么样来去面对这些各样的现象，能够来找到说，我们又要有圣灵，但是我们又不要变成极端的灵恩，然后我们又不要变成在这种世俗化当中的影响下面，好让这个灵恩的现象好没有来荣耀上帝的名，好反而变成是绯闻啊、丑闻啊，好变成是一些不能够荣耀上帝的事情。但我读大学的时候，好那时候我的教会的聘了一位牧师，好那是一个女牧师，好她是一个非常追求圣灵的牧师。好，那这个女牧师没有结婚，好，可是我只会每次都形容说，这个牧师做事情很快，走路很快，打电脑很快，啊，然后呢，他上厕所都比男生还快，啊，你就可以知道他做事情的话很快。但是他也很年轻，50几岁，大概我这个年纪，啊，再多一点，好，他就走了，好，那他是自杀，烧炭自杀。那时候他已经离开啊，那个我的教会已经一段时间，啊，但是很难过哈，他走的时候写了一本书，好这么厚的书，啊书里面还看到在讲我的事情，这样哈，讲我去读神学院的事情，好，但是我要指的是说，好这个在灵恩当中呢，好会有很多的现象，好那时候这个牧师呢，好他一直在教导我们要祷告啊，方言祷告啊，敬拜赞美啊，属灵征战啊，然后要捆绑啊，好然后要斥责魔鬼啊，好所以有一阵子他在教会里面就一直在赶鬼，好为人赶鬼，好，然后要洁净，要赶鬼，要洁净，要赶鬼，赶到一个程度呢，好，就是我到教会去，我都会觉得好像教会的每个角落都怎样，都有鬼。这个鬼呢，啊，越赶没有越少，越赶还越多，好，然后发现好，那就来了很多不同的人，好，有的人说他还有长什么，也可以看到你说他要看到你背后有背几只的鬼这样子。好，那就是觉得整天都会神经兮兮的，好，但是也让我很纳闷，说来到教会，好，这不是上帝的殿吗？怎么会看不到上帝？整个在上帝的殿看到都是鬼呢？所以让我思想说，好，这个灵恩，好，真的是要求是这样子吗？其实耶稣他也会来赶鬼，好，但是耶稣的赶鬼是叫撒旦退我后边去吧，你不要出现在我前面，好，有。上帝的道好不需要撒旦，你是绊我脚的，因为耶稣说撒旦不体贴神的意思。然后呢，后面那一句，那个你是讲谁？撒旦。所以撒旦的工作呢，就是让人都是用人的方式、人的想法在做人的事情，然后就让人呢看不见上帝，听不见上帝的话，也不知道上帝在想什么，你就看不到上帝的神迹和奇事。所以撒旦的工作呢，其实耶稣他完全没有去强调，他每次遇到撒旦呢，他都怎样？2、3下子就清洁溜溜，然后这个不管在旷野里面被撒旦试探，或是撒旦邪灵，他就叫他闭嘴，叫他出去，然后也没有要跟他多讲话，没有要浪费时间。好，在这些撒旦的上面，好，不会说捆绑撒旦、斥责撒旦，然后方言祷告，然后禁食祷告。好，当然有时候禁食祷告，好是要把撒旦赶出去，好，但是他要花更多的时间，好来宣扬上帝的道。今天是五旬节，是圣灵降临节。好，上个礼拜我们透过耶稣升天前，好告诉门徒不要离开耶路撒冷，要在城里面等候圣灵的洗礼，好，圣灵的洗礼。而今天好要继续来看圣灵的洗礼所要带给我们的礼物，以及圣灵如何带出教会。圣灵带给我们4样的礼物。好，第一样的礼物叫做圣灵所赐的口才，我们一起说一次。圣灵所赐的口才。口才重不重要？当你口才好的话呢，哇，你就是平步青云，好，你就可以一路的升官啊！好，这礼拜牧师跟一个青年好在吃饭，好吃饭的时候呢，他在彰化银行上班，我就说这彰化银行上班是一个很老的银行，不简单啊，考进去的。可是呢，在彰化银行呢，升迁怎么样？很慢，要怎么样升迁呢？他说你就是要口才好，不一定要很会做事情，但是你要怎样？很会巴结，很会讲话这个他讲给我听的。在座我们当中不知道有没有彰化银行的？但是我认识几位因为我在美国的教会有好几个会友他们的家族是彰化银行的家族，他们真的是有一套，有一套。但是在这里讲到圣灵所赐的口才，
不是用来帮助你自己升迁，不是用来卖房子的、卖保险的、做生意的。这个口才是做什么的口才呢？是讲论上帝作为的口才。好，请大家说一次，讲论上帝作为的口才。刚才我们读的经文，我们再来读36节，黄色我们读36节，请。所以以色列全体同胞啊，你们要确实知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，上帝已经立他为主，为基督了。所以到这边谢谢。好，所以彼得的讲道完之后，好，他用圣灵给他的口才，让人知道这一切的上帝的作为，就是已经把他的爱子赐给世人，而且让为背负世人的罪死在十字架上，又复活升天。而升天之后，上帝已经让他成为主基督，成为弥赛亚。好，所以圣灵才会浇灌通知大家这件事情。所以彼得他所得到的口才是什么口才呢？就是一个能够让人明白耶稣基督是主的口才。所以讲论上帝的作为，不是只有讲上帝创造，不是只有讲创世纪、出埃及记，不是只有讲在民数记、在旷野当中，还要讲到到今天上帝最大的计划、救赎的计划，不是只有方舟，而是借着耶稣让人能够得救。所以彼得他引用约珥书好的第2章好的最后，他讲了一段好，最后这一节我们来念：凡求告主名的，就必得救。所以圣灵给彼得的口才，讲论上帝的作为，就是当每一个人都会遇到困难、遇到患难、遇到疾病，但是呢，甚至在末日当中也会有灾难。这些灾难有一个解药，就是求告主名，就必得救。那个主是谁？不是川普，那个主是谁？也不是习近平，更不会是赖清德，也不会是哪一个政治人物。那个主就是耶稣，所以他在用他的圣灵给他的口才，讲论上帝的作为，让人可以认识耶稣是主。当我们遇到困难、遇到疾病的时候，你不会先打电话给牧师，你也不会先马上去挂号找119。好，这礼拜我们有个干事从这个礼拜堂李梅，他在楼梯晕倒，就摔下去，撞到头破血流。那个讲的可能大家会有点麻麻，你在地上都可以看到他的血浆这样子。但是呢，叫了救护车来，叫救护车来，当下呢，就要送去医院。不过感谢主，现在稳定，在加护病房2天，今天就可以从加护病房出来。但是在你人生这么危急的时候，那他也是祷告，那时候都没有人在，他一个人，后来打电话给办公室，才赶快跑来叫救护车。当我们遭遇危急的时候，我们需要求告主名，就必得救。所以我们知道有一个主，他会救我们。这是圣灵所赐给我们的第一个礼物，让我们有口才讲论神的作为，认识耶稣是主。第二个给我们的礼物是圣灵所赐的什么？重生。什么是重生？就有人曾经来问耶稣，怎么样得永生？耶稣说要从哪2个生重生？第一个是水，第二个呢圣灵。如果不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。那个人就问啊，我都已经长这么大了，我怎么可能回到我妈妈的肚子里面再重生呢？所以耶稣在让我们明白，那个重生不是肉体的重生，是一个效法耶稣的生命。过去你偷窃的，但是当圣灵在你生命重生，你就成为一个诚实人，不再偷窃。过去很喜欢说谎话的，当你重生之后，你就弃绝一切的谎言，不再说谎话。过去你很容易发怒的，很容易生气的，当你重生之后，你就怎样？气不起来了，不会发怒的，为了耶稣不再生气了。过去你很骄傲的走路呢，都是高高在上的，但是你重生之后就怎样？谦卑。过去你非常的软弱，非常的害怕，非常的就是非常的惧怕的。但是呢，你重生之后，效法基督的生命，变得勇敢。我们来读第38节，彼得告诉他们，请你们每一个人都要悔改，并且要奉耶稣基督的名受洗，好使你们的得赦免，
你们就会领受上帝所赐的圣灵。重生代表是一个过程，它不是像妈妈这样啪一下生出来，生出来之后呢，也不是一下你就会拿筷子，一下你就会说话，也是一个过程。跟你旁边说，重生是一个过程。这个过程呢，你要有水的洗礼和圣灵的洗礼，好，所以跟你旁边说，重生要有水的洗礼和圣灵的洗礼。重生要有水的洗礼和圣灵的洗礼。彼得的口才在38节讲得很清楚，怎么样水的洗礼？悔改，然后呢，奉耶稣基督的名受洗。好，所以上个礼拜牧师有问过，好，你已经受洗的请举手。已经受洗的，受洗礼的，好，谢谢。好，你已经受圣灵的洗礼的，请举手。受圣灵的洗礼，好，谢谢。好，所以可见我们知道，我们都知道我们受洗，可是我们不一定知道我们什么时候受圣灵的洗礼。可是受圣灵的洗礼呢，好，你可以看到这个过程。第一个从悔改到受洗，第二个，当你受洗之后，你知道耶稣已经赦免我们的罪，我们就可以跟上帝恢复关系，而就会领受到上帝所赐的圣灵的洗礼。有一个最标准的情境，不晓得你想的跟我想的有没有一样？有没有可能又受水的洗礼，又受圣灵的洗礼呢？有，好，就是耶稣受洗的时候，马太福音3章16节，我们一起来读：耶稣受了洗，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”马太福音3章16节跟17节。好，你可以看到一个情境，就是耶稣同时接受水的洗礼，然后同时才刚刚上来，圣灵就落下来。所以耶稣给我们一个标准，给我们一个榜样，就是当你受洗的时候，圣灵它也会落在你身上，但是不一定你知道，或是你不一定感受得到。而这个圣灵给我们的就是一个重生。这个重生呢，如果你可以像耶稣一样得到肯定，就是你会听到有声音说：“这是什么？我的爱子。”是谁所喜悦的？上帝所喜悦的。所以重生代表你知道上帝爱我，我是神的爱子，我是神的宝贝女儿。好，跟你旁边说，你是神的爱子。好，对姐妹说，你是神的宝贝女儿。好，然后再对另外一个人说，你是神所喜悦的。相信的人就说阿们。当你相信的时候，这就是你知道你开始有重生，这就是圣灵落在我们的身上，让我们听见神爱我。神不是看我是一个罪人，看我是一个坏蛋，看我是一个不完美的人，神好像拿个棍子准备都要打我们的屁股一样，不是，而是你知道神喜悦我，这就是圣灵在我们的身上。所以当他们重生之后，39节，好，我们继续来读完。因为上帝的应许是给所有我们主上帝所呼召的人，就是你们的儿女和一切在远方的人。所以受洗重生之后，然后呢，接下来做什么？等死吗？等上天堂吗？不是啊。好，你要把这样的重生怎么样？要分享给人。所以从你们，第二个呢，你们的儿女，再来第三个呢，远方的人。好，所以从自己开始，到你的家人，到你周围的亲戚朋友，甚至到更远的人。在耶稣好，他也呼召他的门徒说：“你们要去，好，使万民做我的门徒。”所以重生就是要让耶稣的生命可以从我们开始领受，圣灵帮助我们领受之后，我们也可以传给我们的儿女，甚至还可以传到更远好远方的人，使万民能够做主的门徒啊！所以跟你旁边人说，圣灵所赐的重生就是效法基督的生命。圣灵所赐的重生就是效法基督的生命。当我们开始有基督的生命活出来，这就是圣灵在我们身上的洗礼所带出的生命。圣灵给我们第三个礼物是权柄，我们一起说权柄。我们在座有没有当老板的，或是当老师的？当你是老师，你叫同学起立，
同学会不会起立？会。为什么他们？那如果是外面的陌生人，或是牧师进去到老师的班级，叫同学起立，同学会不会起立？不会。哎，我是牧师，哎，我叫你们起立，为什么不起立？啊，因为我没有他们的这个老师的权柄。同样的，圣灵给我们的权柄要做什么？那让我们知道这个权柄你要用在正确的地方。你回去跟你的儿子，好，叫你的儿子跟你一起祷告，你的儿子会不会跟你一起祷告？不会。哎，好诚实啊！为什么听到不会？好，如果你的儿子，你叫你儿子做事情，你儿子愿意做，哎，感谢主，你还有权柄。但是叫你的孩子，好，要一起做事情，叫不动。为什么叫不动？好，因为你没有看重你在这个孩子身上的权柄，所以以至于你叫不动他。圣灵所赐给我们的权柄，是要让我们学习倚靠圣灵的能力啊。好，我们一起来啊！我读40节，大家来读41节。彼得又用许多话向他们做见证，劝勉他们说：“你们要救自己脱离这些邪恶的人所要遭受的惩罚。”41节，请大家来读。许多人领受了他的信息，并接受洗礼，但耶稣对人家你有没有去邀请人家洗礼过？哎，我邀请你洗礼，然后对方说什么？好。哇，那你就很有这个圣灵的恩赐啊！好，邀请人家就马上好，好，但是我很多次你要邀请人家洗礼，人家会怎样？不要好，或是再等一下，再等啊，我还没有预备好。好，你为什么邀请人家洗礼这么困难？可是彼得他邀请大家洗礼，好，因为刚才38节你们要悔改，奉主的名受洗，就必领受圣灵。结果他才邀请完，那一天人就领受他的信息，接受洗礼。What happened？ 发生什么事情？因为彼得有什么权柄？他讲的话，他所说的道，有权柄，让人家听了之后，圣灵就跟着他的话一起进去到人心中，人的心里面就产生反应。但是过去彼得是不是讲话这么样厉害，话最也跟当？没有啊。好，彼得最会说大话，不是吗？好，耶稣他说预言自己要被卖，好，被陷害，要受死的时候呢，彼得还说哦，这个事情绝对不可以发生在你身上。耶稣听了就说：撒旦，刚才那一节，退到我后面去吧，因为彼得你不是体贴神的意思，是体贴什么人的意思。后来耶稣又在说，好，他经验好，他会出卖你们，都会离开我。但是彼得说：所有人都离开你，但是我绝对不会离开你。结果呢，耶稣说：今天晚上鸡叫3次以前，你会3次不认我。彼得说：不可能啊，不可能的事情。就等到鸡真的叫第3次之后，彼得就大哭。原来他自己说的话都不算话，他以为他真的做得到的事情也没有办法。可是这个彼得重生之后，圣灵浇灌之后重生，变了一个人。他现在在这么多人面前起来讲道，在这么多人面前做见证，然后奉劝他们你们要受洗，就大家就听了还愿意。耶稣都没有帮3000个人受洗，彼得就在五旬节那一天，信徒约增加了3000人。我们看见的是一个上帝的同在，是一个权柄。这个权柄，耶稣也曾经叫12个门徒去喂饱5000人。这12个门徒说怎么可能？但是耶稣有话有权柄，叫他们去，然后他们就去；叫他们做，他们就做。然后50一排一排做好，然后就用这5个饼2条鱼。耶稣怎么说，门徒怎么做。耶稣的话带着权柄，最后所有的5000人都吃怎样饱了，还剩下几篮？12篮，表示那些篮子里面不是只有这些饼和鱼，本来只有5个饼2个鱼，现在还装满12个篮子。当依靠圣灵所赐的权柄，就会看见圣灵的能力，让不可能的事情就变为可能。所以五旬节圣灵所赐给人的礼物，就是让我们有权柄。好，所以跟你旁边说，圣灵让我们有权柄，能够依靠圣灵的能力，能依靠圣灵的能力。最后一个，圣灵给我们的礼物就是赐给我们职分。这个职分呢，就是要迎接教会复兴的职分。我们最后来读42节，请他们专心向使徒们领教，参加团契生活，分享爱宴，
一起祷告。好，你可以发现这一些的人，好，他们领受圣灵，然后呢有口才，然后呢有重生，然后呢有权柄。现在呢，他们有各种的职分，这种职分呢，在4件事情当中，好，教会这就是教会，好，42节，教会就是在那一天诞生，受洗之后，第一批的会友3000个开始，哪4件事情？第一件事情，大家看得出来吗？专心向使徒们领教。好，那和本翻成专注于使徒的教导。使徒们在教什么？教大家怎么煮好吃的料理吗？使徒在教大家怎么样拿扫把来打扫教会吗？在教什么？对，就是在教圣经。所以教会很重要的开始职分，就是要教人读神的话。所以使徒们为什么彼得他可以讲到？你看我们如果你有读《使徒行传》参加共读，彼得用了约珥书，用了大卫的诗篇，这些东西谁教他的？耶稣教他的，所以他也教这些的众人。所以使徒们的教导就是把他们在圣经所学的来教导。第二件事情是什么？参加团契生活。所以在教会要有什么？团契生活，跟你旁边说，在教会要有团契生活。第一件事情，你要在教会要读圣经；第二件事情，你要在教会要有团契生活。团契生活在今天我们叫做什么？小组。好，所以我再来问，你有参加小组的，请举手。小组好，你们有团契生活，谢谢。如果你没有小组，好，不一定要到小组，但是你要有团契生活。团契生活呢，这个字呢，好，其实很广，好，它的意思呢就是分享，好，那这分享呢是比较注重食物，所以你可以跟教会的弟兄姐妹吃饭，这也是一个团契生活。所以等一下我们聚会后就怎样？要去吃饭了，好，吃饭然后就是团契生活，大家都在一个桌子上面，大家一起吃饭。你没有小组，但是你有爱餐，也有什么？也有团契的生活。好，只是在吃饭，你可能可以讲东讲西，听东听西，但是在小组里面，是可以分享生命，是可以学习，是可以见证，是可以成长。所以教会的职分很重要，就是要有能够领受神的话。第二个，要能够有与人的互动、团契的生活。第三个呢，分享爱宴。那这个分享爱宴不就跟爱餐不就一样吗？好，所以牧师在共读当中有提。在和本这个叫做擘饼，擘饼，不是在讲爱宴，在讲擘饼。擘饼是在做什么？守圣餐。好，那圣餐的意义，每次牧师在主持上说，这是我的身体，然后呢，为你们舍的。再来呢，你们应当如此行。再来呢，为的是纪念我啊，这样你们也可以来主持圣餐了。好，你们也可以来主持圣餐了。擘饼的意义就是代表你愿意分享出去，好像耶稣打破自己的身体。好，擘饼的意义就代表你愿意分享给人，所以这是一种分享的行为，是一种分享的行动，也可以说是一种奉献的情操、奉献的心智。所以你可以看到初代的教会刚刚开始的第3件事情，就是一个牺牲、奉献，施比受，然后呢更有福。所以有读经，教会开始要读经。第二个要小组，第三个要奉献，第四个就是什么？一起祷告。所以你有没有在教会一起祷告？有，那就是在教会啊，我们在敬拜当中。好，祷告不是只有限于祷告会，你在小组当中有没有一起祷告？吃爱餐的时候有没有一起祷告？如果没有的话，等一下吃爱餐记得一起祷告。好，这就是一个教会。所以初代教会的开始，专注在这4件事情，这就成为职分，就是读经、小组、奉献、祷告。好，读经、小组、奉献、祷告，大家说一次。教会就在五旬节那一天就诞生，一直到今天。所以哪一个教会好没有读经，哪个教会没有团契的小组，哪个教会没有奉献和分享，
哪个教会没有一起祷告，那他还没有教会的因素。所以有很多你在外面参加很多的社团，这些社团也很会奉献啊，这些社团也很会分享啊，这些社团也有很好的小组，可是他们有没有读神的话，或是有没有一起来祷告呢？耶稣在5饼2鱼的时候告诉12个门徒说：你们给他们吃吧，你们给他们吃，好，不是只有填饱他们的肚子，还要给他们吃什么？灵粮，不是吃灵粮糖，吃什么？生命的粮，天上的粮。所以右边这张图片就是一个很美的画面，你有没有看到他们一起读经？有没有看到他们一起小组？有没有看到他们的奉献在哪里？奉献就是他们奉献时间啊，好，大家奉献时间出来啊。有没有看到他们的祷告？大家手牵手，同心合意，这就是一个很美的画面。这就是什么？教会，好，这就是教会。当大家按着神的话来分享，然后大家愿意彼此服侍牺牲。当大家愿意一起来祷告的时候，就能够带出圣灵的同在，就有圣灵的果效。所以我们就会看到后面使徒行传后面这个信徒的团契的生活。我们今天没有继续往后看，但是我们已经在昨天早上的共读，已经读完了后面12件事情。这12件事情就是教会的生活。在这主就将得救的人天天加给教会。亲爱的弟兄姐妹们，今天是五旬节，而圣灵给我们这4样的礼物，你领受了几样？你渴慕这些的礼物吗？受圣灵的洗礼，圣灵会给我们这些洗礼的祝福和礼物。第一个我们一起再来复习。第一个是什么？圣灵所赐的口才，讲论上帝的作为。所以你一定要跟上帝要这份礼物，让我可以讲清楚，至少像彼得一样，可以吧？彼得能够介绍人，耶稣就是救主，就是基督。你可不可以介绍人，耶稣是谁呢？还是每次你要叫人信耶稣，信耶稣真好，信耶稣今后，人家问哪里好？我也不知道，就是很好。你这样子有办法介绍耶稣是基督吗？或是你介绍不出来说那你就去教会，你来教会，我们教会的长老会告诉你；你来教会，我们教会牧师会告诉你。不是，圣灵的工作不是叫你去告诉人来教会，圣灵的工作是要透过你直接跟遇到的人，就可以介绍他，耶稣就是救主，耶稣就是基督，耶稣就是弥赛亚，救世主。阿们。所以你要求圣灵给我们这个口才，让我们能够去谈论上帝的作为，让人明白耶稣是救主。第二个礼物是什么？我们一起来读：圣灵所赐的重生，效法基督的生命。我们必须要从水和圣灵来生，这2个事情是可能同时发生，但有可能隔得很远很远很远。你可能很早很早就受水的洗礼，做一个基督徒，可是你却没有改变你的生命，没有活出一个耶稣基督的样式，还是的偷窃，还是的软弱，还是的谎言，还是一样的骄傲，没有让一个人看出你有一个基督的新生命在你的生命当中的时候，你需要圣灵给你的重生。但是当你愿意改变自己，当你的生命更新不一样的时候，这就是圣灵给你的礼物，重生的生命。第3个，我们一起继续来读：圣灵所赐的权柄，能够依靠圣灵的能力，你能够像彼得一样，你所说的话有人愿意听，你所传的福音有人愿意相信，你邀请人来洗礼，报名洗礼，他真的就被你来邀请。这不是你在他催眠，这不是你在给他施什么魔法棒，而是你已经跟他介绍明白耶稣，你已经用耶稣的重生的生命来让他看见耶稣的样子，他就渴慕。所以在我们今年4月26号的福音茶会，好，我们在这个福音茶会的有一个决志当中，好，80几个人报名参加，呼召决志的时候，将近70个人决志。为什么大家都要决志呢？并不是那个时候或是那个呼召很有圣灵的充满，不是只有那个 moment， 是前面的预备，包括连准备的茶点，前面的见证的分享，还有带领的诗歌，还有同工预备很多的 best， 还有很多同工预备的周报上面的祷告文。每一件事情叫做万事什么？互相效力，叫爱神的人得益处。所以就可以看到，在一个布道会当中，
80个新朋友，有70个要决志要信耶稣，好，只差什么？那一天没有洗礼。但我们的洗礼怎样？为什么要上课？因为我们不是犹太人，犹太人他们可以当天决志就洗礼，因为他们早就听过诗篇，他们早就知道大卫，他们约珥书都背得比我们还熟。但是我们没有办法，我们没有那个旧约的背景，所以必须帮助他上课明白听懂，上完 A1 之后，他才来受洗，他才有可能在受洗的那一天能够领受圣灵。从受洗那一天，他知道他是新造的人，活出一个新的生命。圣灵给我们权柄。第4个，圣灵给我们什么？职分，让我们可以迎接教会的复兴。一个教会能不能复兴？刚才一开始讲到这个 Amy 牧师，他的教会够复兴吧？好，每天都有聚会，一个礼拜有22场的讲道，22场的聚会。好，然后呢，这7年内有4000万人来参加这个教会的聚会，4000万人次。好，这个真的是大复兴。好，不过你今天再去洛杉矶去的教会，可能人还是比我们多，但是已经没有往年的那个复兴好在那个里面。因为他们可能 focus 在其他的地方，或是没有继续的把圣灵的口才、圣灵的重生、圣灵所赐的权柄和职分，继续的追求。但是我们要学习的是圣灵给我们的礼物，让我们如何能够迎接教会的复兴。跟你旁边说，你和我都很重要。在教会有职分，有什么职分呢？好，有的人是来私会，有的是来弹琴，有的是来服侍，有的是来洗碗，好，有的是来打菜，有的是来发周报，有的是做干事、做长老、做小组。但是每一个人都有一个职分，就是我们在这个教会当中，都是这教会身体的一份子。你从头到脚有没有哪个地方说他可以离开的？你的身体，哥林多前书12章，你有没有哪一个部分眉毛说我可以离开你了？或是你的牙齿说我可以离开你，你希不希望你的牙齿离开你？绝对不希望嘛。好，你希不希望你的脚趾头离开你？就算你觉得你的鼻子长得没有刘德华的鼻子英俊潇洒，你希不希望你的鼻子离开你？你也不希望。在教会每一个人都有职分，我们都是教会的一份子。好，跟你旁边说，我们都是教会的一份子。然后跟他说，教会需要我们。当我们真的委身在教会的时候，这个教会才会长大，这个身体才会成长，才会成熟。今年教会有几个暑假当中有儿童营，还有短宣队。刚才彼得对这些的要受洗人说：你们要重生，你们和你们的儿女，还有一切远方的人，我们要怎么样把福音可以带给孩童，很重要。好，所以牧师昨天也跟这些夏令营的同工在开会，就是说。我们办这个夏令营，如果办完之后，现在报名有77个小朋友，好，今天是最后一天。这7个小朋友如果来教会参加完，结果回去之后就再也不来教会，那这夏令营的意义在哪里？就只有在那个礼拜就成为过去。但是如果这夏令营，我们可以透过这夏令营，把这77个小朋友，让他们继续愿意每个礼拜来到教会，来参加我们的儿童牧区阿嘎佩。这就是圣灵的工作了。怎么样让圣灵可以让我们有口才，让小朋友听得懂的话，他们能够相信耶稣是他们的救主，让他们能够愿意效法耶稣，活出一个重生的生命，让他们能够有圣灵的权柄，甚至说服他的爸爸妈妈，我要来教会。有没有可能？有可能。好，因为真的牧师看过很多次，牧师办过数不清的夏令营。很多次我看到很多的小朋友，真的他是回去说服他的爸爸妈妈，他的爸爸妈妈也没有要来教会，但是他的孩子来教会之后，他真的就是说服他的爸爸妈妈。现在权柄在小孩子的身上，他后来就真的带着他的家人，爸爸妈妈被影响来教会，这是一个圣灵的权柄。也看到他们在教会就职分，所以很多的孩童来到教会，学生、青年，后来成为教会的同工，一直到现在，这整个过程都是圣灵充满。所以圣灵充满，我们不要只有这么狭隘 narrow， 只有看到就是
五旬节那一天的神迹奇事，只有认为是讲方言，只有是圣灵充满，又哭又跳，又倒地，又流眼泪，又发抖，又被电到，好，那个才叫做圣灵充满。然后在教会读圣经就不是，然后在教会里面参加小组就不是圣灵充满，没有。希望你从今天使徒行传的原文当中，对于圣灵充满，你可以再 open 一点，你可以再全面一点，你可以看得再更清楚、立体一点。每一件你为主所做的事情，圣灵都与我们同在。包括领袖高峰会这件事情，我们能够透过领袖高峰会，也能够带领这些在职场上面的人。平常他们不一定有机会能够来到教会，但是当你把这些的讲员介绍给他，好，来听听美国这些的领导者在各行各业各界的这些的有的是导演，有的是作者，有的是哈佛大学的教授，甚至还有这个美国的国务卿，或是公司企业的创办人，他们都来分享他们的领导的经验，而你就可以利用这样的机会来跟人来传福音，带领他们来听。好，不过我们现在只有80个名额，我们只有用这个场地，所以这是教会迦南第一届来办，只有80个名额。我们希望这80个人都能够有很好的上课的品质。所以也希望大家能够鼓励大家来报名。无论如何，当你把上帝的爱用别人能够听懂的方式来分享，这都是圣灵的工作。好，所以最后一个功课就是约翰福音3章16节，我们一起来读：神爱世人，甚至将他独一的儿子赐给他们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。这对老基督徒来讲真的很熟。可是对你的邻居，对你楼上楼下隔壁的邻居，或是你的职场的同事来讲，这句话他可能一辈子听都没有听过。那这是什么意思呢？当圣灵在你我的身上的时候，我们就会开始想，我知道这个意思啊，可是我要怎么样让他也能够明白呢？你就会开始去寻找，所以就有人去翻译圣经，把这句话又翻译过了现代中文译本的修订版，我们一起来读：上帝那么爱世人，甚至赐下他的独子，要使所有信他的人不至灭亡，反得永恒的生命。如果可以再把它让白话一点，他就可以大概知道这句话的意思。当他有知道明白意思之后，他听到才能够信到，信到才能够行道。但是假设你要分享这句话的人，他是你的长辈，阿公阿嬷，或是在南部乡下海边，或是这个公台业啦，那你要怎么办呢？你要把它翻成台语，可以吗？我们来念看看：上帝连伊独一的囝，拢赐予世间，要互大家信伊的人免灭亡，反等得到永远的活命。伊这么疼世间，你就用台语的听得懂的方式，让人可以听懂，或是听英文的、听日文的、听越南文的、泰文的。这就是五旬节那一天，圣灵降下来，让每一个被圣灵充满的人，他们能够用别人自己可能听不懂，但是或是别人听得懂的方式、语言来讲同样的事情，就是这一节：神爱世人，神要让他的儿子成为我们的救主，让我们不致灭亡，然后呢，反得永恒的生命。使徒行传不是只有记载在圣经当中，使徒行传在韩国一个教会叫大地教会，他们教会的 slogan 叫做使徒行传29章。使徒行传29章，我们有人在读那个活泼的灵命，就是从这个大地教会出版的，到现在都还在出版。他们就认为使徒行传一直传到他们今天，所以使徒行传只有28章，可是他们的教会就是第29章。迦南教会，每一个教会，任何一个教会都是使徒行传的第29章，把这些未完成的事情，继续借着圣灵在帮助。所以他们领受圣灵，我们要去找回主的羊，让他们能够听到主的话，还要能够出去见证上帝的作为。所以上个礼拜的金句，我们今天再读一次：可是圣灵临到你们的时候，你们会充满着能力。
要在耶路撒冷、犹太和撒玛利亚全境，甚至到天涯海角，为我做见证。圣经讲得很清楚，我相信五旬节的这一些的教派、这些的教会，他们不是自己有另外一本不一样的圣经，读的跟我们是同一样，只是他们真的看重渴慕圣灵的能力。我们也是一样，要渴慕圣灵的能力。我们有没有渴慕今年迦南教会有60个受洗？有渴慕吗？那怎么办？我们要努力的去邀请人啊！怎么邀请？就要带着圣灵的能力去邀请。好，邀请人好，怎么样让他听懂，让他知道他需要洗礼，来接受耶稣，成为他的救主。当我们能够这样不断的操练，不断的操练，这都是圣灵的能力在我们的身上。这礼拜的小组，我们也或是你等一下吃爱餐也可以分享。有没有什么样的要怎么样预备，才能够早上9点就被圣灵充满呢？很多的灵恩的教会的圣灵充满都是在晚上，因为都是用晚上的时间下班特会聚会，大家的就有一个既定的观念，圣灵充满一定是在晚上，没有。整个使徒行传圣灵充满是早上9点钟，他们会早上8点才来，会8点50才来会前祷告吗？9点就被充满，你觉得会不会？不会吗？他们几点就来祷告？不知道啊，但是一定祷告一段时间，到大家同心合一的祷告。所以要被圣灵充满，不是去参加，不是去韩国、去日本、去新加坡、去马来西亚、去印尼。圣灵充满是你要来到上帝的面前，要来领受上帝的话，能够同心合意的有同心合意的祷告，圣灵就会充满。而圣灵他要带下是上帝的国不在吃跟喝，在于上帝的公义、和平，还有圣灵中的喜乐。我们怎么样带给这个世界更多的公义和和平？我们要怎样带给这个世界有更多的平安和喜乐？那个喜乐跟快乐是不一样的，是能够永恒的，是能够叫人得益处的。还有这礼拜小组，你可以自己思想，我要如何向人来见证耶稣是基督呢？我要如何来向人来传讲那位耶稣，他就是弥赛亚，他就是救世主，是上帝所差来的。求上帝帮助我们，让我们能够经历圣灵的洗礼。求上帝帮助我们，每一天都是五旬节，阿们，阿们。每一天都是被圣灵更新，因为上帝会每一天带你遇到不同的人，你就是一个为主做见证的机会。每一天你的思想都是在思想，我家里面还没有信主的人，还没有受洗的人，他们要怎么样信主，怎么样受洗，怎么样得救。每一天你心中所求的，不再是这个赶鬼，不再是那个斥责邪灵，你每天心中所求的是上帝的国、上帝的公义、上帝的和平。当圣灵在我们身上的时候，你所渴望看见的是这个桃园能够成为一个荣耀神的城市。你所渴慕的是一个我们的台湾这个国家能够成为一个上帝所拣选、所重用的国家。你所渴望的是上帝的灵能够浇灌在全世界、世界各地，在天涯海角，从日出之地到日落之处，都在求告主的名，预备好迎接耶稣基督的再来。每年的7月都有一个美国的短宣队，他们来到迦南教会1个礼拜。这个短宣队我们都很熟悉，他们叫做 Advent。Advent 的意思就是再临，耶稣再来。今年是他们第20年，来台湾的第20年。他们付代价召集全美各州的年轻人来到台湾乡下、国小、国中传福音，带领人信耶稣。这个感动20年前一直跑到今天。每一年他们带领决志的学生，不是几十，不是几百，都是成千，都是几千，有时候最多到4000个。一个暑假2个礼拜就2000个台湾学生决志要信耶稣。你有没有一个这样的渴慕，一个渴望？你要去分享耶稣，带领人信耶稣。当圣灵临到你们身上的时候，你们就会得着能力，就会想尽办法，想出方法，找到一个方式，能够带领人来信耶稣。
求上帝帮助我们，让我们能够被圣灵所充满，能够被圣灵所浇灌。今年也是迦南教会的60周年，我们要在60周年的见证当中，怎么样继续的来往前行？圣灵不是只有传到我们，也要给我们的儿女，也不是只有在我们这个地方，也要传给远方的人。你要如何让你的下一代、下一代都在圣灵的浇灌充满当中，继续的为主做见证？如果我们的孩子没有在为主做见证的时候，耶稣来的时候，教会都空空的，像是欧洲的教堂，像是国外的教堂那么样的富丽堂皇，里面都没有人。耶稣来的时候，发现里面都没有人，他就去外面去邀请。马太福音不是这样写吗？他就去街上叫那一些乞丐，叫那些流浪汉，就进来上帝的家中。神的儿女没有欢迎神的临到，反而让外面的人有机会。求上帝帮助我们，让我们能够好好的思想，好好的祷告，好好的明白。我要邀请大家这时候我们一起来祷告。第一件事情，求圣灵充满我们，特别是你已经受洗的人，求圣灵能够浇灌在你的身上，让你知道你是一个借着圣灵重生的人，是借着圣灵的帮助，圣灵亲自用说不出的叹息为你祷告，你才有一个活出基督样式的生命。你的智慧、你的谦卑、你的能力，不是靠自己而来，是靠圣灵而来。如果你不晓得，或是你还没有领受圣灵的能力在你身上，你要祷告，寻求主的面，你要离弃罪，你要得到主的赦免，你要恢复与神亲近的关系。圣所应许的圣灵，神乐意把圣灵赐给你，把圣灵赐给我们。让我们一起为自己来祷告。亲爱的天父上帝，我们今天在你的面前，我们要来寻求主的面。今天是圣灵降临节，我们要在这个时刻来向你来祷告、祈求、寻求你。主要求你的灵浇灌在我们的身上，在每个孩子的心中，让我们能够明白，若不是借着那圣灵的力量，我们不能够来成就任何事情。不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠耶和华的灵，才能够来成事。主要求你来复兴我们，更新我们的心思意念，让我们从读你的话，从小组的聚会分享、团契的生活、多饼的牺牲和奉献，让我们借着同心合一的祷告，来建立你的教会，让迦南教会能够持续的在这4件事情上面刚强站立得稳。主啊，求你帮助我们。我们这样子祷告祈求，奉靠主耶稣的名求，阿们。让我们从座位上站立起来，我们用这首诗歌来回应，求主帮助，求主充满，求圣灵与你、与我、与我们一起同行。当你找到我，在生命十字路口，你靠近我，你拥抱我，从此我不放手。过去的种种，全然交在你手中。你医治我，你恢复我，从此我不放手。夜再黑，心再疲惫，我仰望你至圣容面。我已决定永不后退。你作为何等荣美，你大能在我心间，我愿一生紧紧跟随。我跟随你从高山到低谷，我跟随你即使荆棘漫步，纵然面对挑战，也有眼泪感到疲惫。我要挣脱残累，永远不后悔。在你翅膀荫下，我的保护。你话语是我生命的坚固。你应许不摇动，自始至终永不落空。未来在你的手中，我不忘初衷。跟随你，靠
流眼泪感到疲惫。我要挣脱缠累，永远不后悔。在你翅膀荫下，我的保护。你话语是我生命的坚固。你应许不摇动，自始至终永不落空。未来在你的手中，我不忘初衷。夜再黑，心再疲惫，我仰望你赤身容面，我已决定永不后退。你作为何等荣美，你大能在我心间，我愿一生紧紧跟随。夜再黑，心再疲惫，我仰望你赤身容颜，我已决定永不后退。你作为何等荣美，你大能在我心间，我愿一生紧紧跟随。我越想要藏在你翅膀荫下，渴求能更多停留在你同在。生命最大的盼望，就在你恩典之中。你就站立在我的身旁，我只想要藏在你翅膀荫下，渴求能更多停留在你同在。生命最大的盼望，就在你恩典之中。你就站立在我的身旁。生命最大的盼望，就在你恩典之中，你就站立在我的身旁。是的，天父上帝，谢谢你在2000年前赐下你的灵，就是圣灵，就是真理的灵。它是保惠师，是帮助者，是慰助者，是使我们在患难当中能够重新得力的力量，是主耶稣所差遣的那一位。圣灵，请你来，充满浇灌在每一位相信的儿女的身上。你们的少年人要见异象，老年人要做异梦，你们的儿女要说预言。在那大而可畏的日子当中，一切的神在地上，在天上要显出奇事，在地上要有神迹。在那时候，凡求告主名的，都必定得救。主啊，我们要求告你，因为这个世界需要你；我们要求告你，因为桃园需要你；我们要求告你，因为迦南教会需要你；我们要求告你，因为我和我的家都需要你。愿你成为我们家中的主，成为我们教会的主，成为世界的主，台湾的主，让你的旨意能够行在地上，如同行在天上。主啊，求你的圣灵来再次更新我们，让我们得到圣灵所赐的口才，能够传讲上帝的作为，让我们得到圣灵所赐的新生命，能够有水和圣灵的浇灌，让我们得到圣灵的权柄，让我们所说的话是带着能力的，让我们所说的话是必定要成就的，也让我们能够带着圣灵所赐给我们的职分，在神你所呼召我们的教会忠心做主的仆人，直到主耶稣再来。愿主耶稣基督的恩惠、天父圣灵的天父的慈爱以及圣灵的帮助，与众弟兄姐妹同在，使圣灵的洗礼、圣灵的浇灌在你们每一位的身上，
使你们借着圣灵所赐的口才、生命、权柄和职分，能够为耶稣基督做见证，从江南教会直到桃园市，直到全台湾，直到世界各地，都能够做主的见证，直到主耶稣基督再来。阿门。让拍掌，把荣耀归给神。哈利路亚。跟你旁边的弟兄姐妹说，圣灵要大大的充满你，为耶稣做见证。圣灵要大大的充满你，要为耶稣做见证。感谢神，圣灵充满我们，赐给我们4种能力，我们要再次来向他来赞美，来再次来欢呼他。Amen。让我们一起拍手来赞美他，普天下当向耶和华欢呼。天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是神，我们是他造也是属他的，我们是他的民，是他草场的羊。当晨先进入他的门，当赞美进入他的园，当感谢他，称颂他。耶和华本为善，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的心事直到万代。再次当赞美进入他的门。当先进入他的门，当赞美进入他的园，当感谢他，称颂他的名。因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的心事直到万代，他的信实直到万代。他的心事直到万代。让我们将最大掌声献给我们天上神，因为他的信实直到万代。阿门，哈利路亚，阿门。好，我们今天礼拜到此结束啊，来请各位兄姐帮忙把椅子叠成一。